اللہ سے گڑ گڑانا۔ محترم حاضرین، گڑ گڑانا یہ اردو کا لفظ ہے، قرآن کریم میں تضرع اسے کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بات کا حکم دیا کہ تم تضرع اختیار کرو، تضرع اختیار کرو، اللہ سے تضرع اختیار کرو۔ تضرع کا کیا مطلب ہے؟ تضرع کا مطلب ہے عاجزی، انکساری اختیار کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑانا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رونا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، گڑ گڑانا، یہ تضرع کا معنی ہے۔ محترم حاضرین، انسان کی ایک بنیادی صفت جو انسان کے اندر مذموم صفت پائی جاتی ہے، یعنی کہ بری صفت، وہ صفت جس کو انسان نے شیطان سے اختیار کیا، وہ ہے تکبر، گھمنڈ، فخر، غرور۔ یہ وہ صفت ہے کہ جو انسان کے اندر، جس انسان کے اندر پائی جائے، یقیناً اس انسان کو برباد کر کے چھوڑ دیتی۔ یہ وہ پہلا گناہ ہے جو اس سرزمین پر ہوا۔ ابلیس نے تکبر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ پہلی نافرمانی تھی، یہ پہلا گناہ تھا اس سرزمین پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکبر سے، گھمنڈ، فخر، غرور سے انسانوں کو متنبہ کیا کہ تم یہ صفت اختیار مت کرو، تم اللہ کے آگے جھکے رہو، تم اللہ سے گڑ گڑاؤ، تم اللہ سے مانگو، تم اللہ سے گریہ وزاری کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رو، تم اللہ کے آگے دعائیں مانگو، تم اللہ کے آگے اپنے مسائل کو پیش کرو، اپنی مصیبتوں پریشانیوں کو سناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے۔ محترم حاضرین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس بات کا حکم دیا، خصوصاً دعا کے سلسلے میں۔ دعا کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تضرع کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے دعا مانگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں کہ آج انسان کے اندر یہ تکبر، فخر و غرور، گھمنڈ کا مادہ اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ انسان ایک دوسرے پر فخر، گھمنڈ، غرور، تکبر کرتے ہوئے انسان اتنا جری ہو چکا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی تکبر کرنے لگا، اللہ کے ساتھ بھی انسان فخر و غرور میں مبتلا ہونے لگا۔ کیسے؟ یہ میری بات نہیں، آپ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ اس بات کا حکم دیا گیا، دعا مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آگے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ دونوں حکموں میں آپ آیت کے پہلے حصے اور آیت کے دوسرے حصے میں غور کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے پہلے حصے میں کہا، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔
اور آیت کے دوسرے حصے میں اللہ نے کہا یقیناً جو میری عبادت سے تکبر کرے، یقیناً جو میری عبادت سے تکبر کرے. عبادت کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دعا کرو مجھ سے، میں تمہاری دعا قبول کروں. پھر عبادت سے تکبر کہاں آ گیا؟ عبادت سے انکار، عبادت سے اعراض کہاں آ گیا؟ مفسرین اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اس کا مطلب مفسرین یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے دعا مانگنے سے کتراتے ہیں اور اسی طرح سے مجھ سے دعا نہیں مانگتے ہیں، جو لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ہو جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں، ان قریب ہو جہنم میں ذلیل خوار ہو کر داخل ہوں گے. اللہ اکبر. یہاں غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا نہ مانگنے والوں کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ دعا نہ مانگنے والے گویا کہ تکبر کرنے والے، دعا نہ مانگنے والے اللہ کی عبادت سے اعراض کرنے والے، دعا نہ مانگنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے، تکبر میں مبتلا ہیں. اللہ اکبر. اور یہ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی مذموم صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کے اندر یہ صفت آ جائے اللہ اسے برباد کر دیتا ہے، جس قوم کے اندر یہ صفت آئے اس قوم کو بھی اللہ مٹا کر دیتا ہے. قارون کے سلسلے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قارون کو اللہ نے خزانے دیے. قارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان خزانوں کو لے کر کیا کہا؟ میرے علم کی بنیاد پر میرے پاس ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس نے کہا کہ میرے علم کی بنیاد پر. تکبر اس نے کیا، اللہ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں ڈھسا، خزانوں سمیت اللہ نے ڈھسا دیا. پچھلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان پر جو عذابات آئے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ تکبر کرنے والے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے، اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والے تھے. تو یہ تکبر بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ نے حکم دیا اللہ سے مانگو. کیسے مانگو؟ تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. یہ ڈر، یہ خوف اللہ سے کیوں؟ عاجزی کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگو. کیوں عاجزی؟ ہم دیکھیں دنیا کے اندر یقیناً ہم انسان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا لین دین ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، لین دین چلتا رہتا ہے. انسان جب کسی دوسرے انسان سے کچھ مانگتا ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ کوئی چیز پوچھتا ہے، ضرورت کی چیز ہے، کیسے پوچھتا ہے؟ گھمنڈ میں، فخر میں، غرور میں مبتلا ہو کر. کوئی اکڑ کر کوئی پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتا. عاجزی کے ساتھ سامنے والے سے پوچھتا. اگر کوئی اکڑ کر بولے تو دینے والا اگر اس کے پاس ہو بھی تو نہیں دے گا. کیوں؟ مانگنے کا جو اسٹائل ہے، طریقہ جو ہے مانگنے کا، وہ دینے والے کو پسند نہیں آیا، اس لیے اس نے دینے سے انکار کیا. تو دنیا کے اندر ایک اصول، ایک ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ انسان سے مانگتا ہے تو عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے، اس کی طاقت و قوت کا کوئی مقابلہ نہیں، اس سے مانگتے ہوئے عاجزی نہیں ہونی چاہیے. عاجزی انکساری ہونی چاہیے، اور ڈر اور خوف بھی ہونا چاہیے. یہ ڈر، یہ خوف کیوں؟ اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اگر علم ہوگا تو پھر اس کا ڈر اور اس کا خوف ہمارے دل ہوگا. آج ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعاؤں کی یہ کیفیت نہیں ہے. یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ گڑ گڑانا، اللہ سے روتے ہوئے مانگنا، اور اسی طرح سے اللہ سے ڈر اور اللہ سے امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اللہ سے مانگنا، آج ہماری دعائیں اس سے خالی.
आज हमारी दुआएं से खाली है। वाजिजीन के सारी वो डर, वो खौफ, अल्लाह से उम्मीद, ये चीजें आज हमारी दुआओं में नहीं है। मांगते तो कैसे, गोया कि एक चीज रूटीन हमारा बना हुआ है कि नमाज पढ़ो, इस तरह से मांगो और फिर चलते। इस तरह की दुआएं हो रही हैं। दुआओं में गिड़गिड़ाना, गिरियाबिजारी करना, अल्लाह के आगे रोना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह के आगे मसाइल अपने पेश करना, अपने मसाइल, अपनी मुसीबतें बताना कि परवरदिगारा मेरी ये मुसीबतें हल फरमा, परवरदिगारा मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं तेरे आगे झुक रहा हूं, अल्लाह मैं अपने सर को तेरे आगे खम कर रहा हूं। ये आज हमारी दुआएं इससे खाली। और ये डर, ये खौफ, ये तो हमारे दिलों में अल्लाह तबारक व तआला का डर, ये खौफ निकलता जा रहा। मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला का डर, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, दुनिया के अंदर सबसे सख्त चीज अगर कोई समझी जाती है तो पत्थर कहा जाता है। इंसान के दिल के सख्त होने की अगर मिसाल भी दी जाती है तो कहा जाता है कि पत्थर दिल बन चुका है। पत्थर सख्त होता है, चट्टान जिसे हम कहते हैं, बुलंदी, क्या हाल उसका अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाहिश की, अल्लाह तबारक व तआला से मुतालबा किया कि परवरदिगारा मैं तुझे देखना चाहता। हजरत मूसा की कौम का मुतालबा था। हजरत मूसा ने भी कहा, मुतालबा किया, ख्वाहिश की, इन्नी अंजुरु इलैक, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा लन तरानी, नहीं देख सकते। मेरा जो जलाल है, मेरी जो कुदरत है, तुम मुशाहदा नहीं कर सकते, तुम नजारा नहीं कर सकते, तुम मेरा दीदार नहीं कर सकते। लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, तुम्हारी जो ख्वाहिश है, तुम्हारा जो मुतालबा है, वलाकिन इंजुर इलल जबल, ये जो पहाड़ है, पहाड़ को देखो, उस पर मेरी तजल्ली होगी। फ़इन इस्तक़र्र मकानहु, मेरे जलवे से, मेरी तजल्ली से, अगर वो पहाड़, वो जो पहाड़ की सख्ती है, वो जो पहाड़ की चट्टान है, अगर वो अपनी जगह पर बरकरार रह जाए, फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी, तो तुम मुझे देख सकते। फिर क्या हुआ? फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, फिर जब रब्बुल आलमीन की तजल्ली हुई पहाड़ पर, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का, जब अल्लाह की तजल्ली हुई पहाड़ पर, रब्बुल आलमीन की तजल्ली हुई, और पहाड़ जो दुनिया की सख्ती की मिसाल दी जाती है, चट्टान कहा जाता है, रेजा रेजा हो गया, रेजा रेजा हो गया। जालहू दक्का, अल्लाह की तजल्ली ने उसे रेजा रेजा कर दिया। फखर्रा मूसा सइक़ा, और मूसा बेहोश पड़ गए, गिर गए, बेहोश होकर गिर पड़े। फखर्रा मूसा सइक़ा, और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह तबारक व तआला का खौफ किस पर? पहाड़ों पर, जिसे सबसे सख्त कहा जाता है। आप गौर करें कि उस पर अल्लाह का कैसा खौफ, अल्लाह का कैसा खौफ है। और इंसान जिसकी कोई हैसियत नहीं है, इन पहाड़ों के आगे, इन चट्टानों के आगे इंसान की कोई हैसियत नहीं, कोई वक़्त नहीं, कोई वजन नहीं, वो इंसान इस जमीन पर तकब्बुर करते फिरे, अकड़ कर चलता फिरे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, इंसान जमीन पर अकड़ कर न चलो, जमीन पर अकड़ कर न चलो। आजिज़ी इख्तियार करो, इंकिसारी इख्तियार करो, तज़र्रुअ इख्तियार करो, अपनी जात में झुकाव पैदा करो, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाओ, अल्लाह तबारक व तआला के आगे झुक कर रहो, और इस तरह से अल्लाह के आगे सजदा रेज़ रहो। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पर अकड़ कर न चलो। क्यों? इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये जो तुम्हारी अकड़ है, ये जो जमीन पर अकड़ कर चलते हो, ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो, ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो।
क्या तुम्हारी हैसियत है, क्या तुम्हारी वक़्त है, ये फखर, ये गुरूर क्यों, ये तकब्बुर, ये घमंड क्यों? होना तो ये चाहिए कि आजिज़ी तुम्हारे अंदर हो, इनकिसारी तुम्हारे अंदर हो, तजर्रो तुम्हारे अंदर हो, झुकाव तुम्हारे अंदर हो, नरमी तुम्हारे अंदर हो। क्यों जमीन पर अकड़ कर चलते हो? ये तुम्हारी जो अकड़ है ना जमीन को फाड़ सकती है, ना पहाड़ों की चट्टान को तुम पहुंच सकते हो। तो फिर ये अकड़ क्यों, ये तकब्बुर क्यों, ये फखर, ये घमंड क्यों, ये गुरूर क्यों? तो बहरहाल हुक्म इस बात का दिया गया है कि अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के आगे झुको, तजर्रो इख्तियार करो, अपने मिजाज में नरमी पैदा करो, अल्लाह से दुआएं मांगो। दुआएं कैसी हो? गिड़गिड़ाते हुए, तजर्रो के साथ, आजिज़ी के साथ, रोते हुए, अल्लाह को मनाते हुए, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह से देने की उम्मीद रखते हुए, ऐसे दुआएं। ये तजर्रो है, ये तजर्रो है, और इसी तजर्रो को इख्तियार करने का हुक्म दिया। और ये बात याद रखें, ये तजर्रो ही है, ये तजर्रो ही है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरह नाम की आयत नंबर 43 में, 43 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पिछली कौमों पर जो अजाब आया, उन अजाबात का तज़किरा करता है अल्लाह तबारक व तआला। आयत नंबर 41, आयत नंबर 42, 41, 42 में अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली कौमों पर जो अजाबात आए उनका तज़किरा फरमाया। उनका तज़किरा करने के बाद अल्लाह फरमाता है, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुम अश-शैतानु मा कानू यअमलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब अजाब इन पर आया तो होना ये चाहिए था कि ये तजर्रो इख्तियार कर, ये आजिज़ी इख्तियार कर लेते, अल्लाह से गिड़गिड़ाते, तो क्या होता? इनका अजाब इनसे हट जाता, दूर हो जाता, अजाब इनसे रोक लिया जाता। अजाब जो वाक़े हो गया, क्यों? तजर्रो इन्होंने इख्तियार नहीं किया। फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ, कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब अजाब उन पर आया तो उन्होंने तजर्रो इख्तियार नहीं किया। उसके बाद अल्लाह कहता है, वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, और लेकिन उनके दिल सख्त हो गए, उनके दिल सख्त हो गए थे। वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुम अश-शैतानु मा कानू यअमलून, और उनके जो आमाल थे, उनके आमाल को शैतान ने मुज़य्यन करके बता दिया, खूबसूरत करके बता दिया। बड़े अच्छा काम कर रहे हो, बड़े अच्छे तुम्हारे आमाल हैं, बड़े खूबसूरत तुम्हारे आमाल हैं, शैतान ने मुज़य्यन करके उनके आमाल को पेश कर दिया। अल्लाहु अकबर। तो हाज़रीन याद रखें, ये जो दुआएं हैं, अगर दुआओं में आजिज़ी हो, तजर्रो हो, अल्लाह से गिड़गिड़ाते हुए मांगे तो अल्लाह कबूल कर लेता। और आजिज़ी तकब, और इसी तरह से ये आजिज़ी, ये तजर्रो अगर हमारी जिंदगियों में रहे तो हम अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह के गज़ब से हम बचकर रह सकते हैं। और अल्लाह से मांगने की आदत डालें, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने की आदत डालें, तन्हाई में अल्लाह के आगे रोने की आदत डालें। इंसान तन्हाई में अल्लाह के आगे रोना गिड़गिड़ाना भूल चुका है, अल्लाह से मांगना भूल चुका है। नमाज होती है, इंसान हाथ उठाता है, कुछ दुआएं मांग लेता है, फिर गुजर जाता है। लेकिन याद रखें, सिर्फ दुआएं सिर्फ नमाज के बाद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मैं बताऊं, इंसान की जिंदगी में अगर तजर्रो हो, आजिज़ी, इनकिसारी हो, दुआओं में तजर्रो अगर इख्तियार करता हो, गिड़गिड़ा कर अगर दुआएं मांगता हो, तो फिर अल्लाह कैसा उसका इनाम देता है, जरा गौर से आप सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंगे बदर का वक्त है, जंगे बदर, सुबह जंग होने वाली है, रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा सब एक तरफ है, 313 की एक छोटी सी जमात है, दुश्मनों का लश्कर 1000 का लश्कर है। यकीनन जो कायद होता है, जो जिम्मेदार होता है, उसे बड़ी परेशानी होती है, उसे बड़ी फिक्र होती है कि क्या होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फिक्र के आलम में एक
तन्हाई में जाते, एक कोने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए अल्लाह से दुआएं मांगते, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, अल्लाह तबारक व तआला को मनाते हुए, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह से देने की उम्मीद रखते हुए अल्लाह के नबी दुआएं मांग रहे हैं। और दुआएं मांगते हुए नबी का ये हाल है कि हजरत अबू बकर आते हैं तलाश करते हुए कि नबी कहाँ हैं, और जब आते हैं तो हजरत अबू बकर देखते हैं कि नबी के कंधों पर जो चादर थी वो चादर गिर पड़ी है। अल्लाह के नबी दुआओं में मसरूफ है, अल्लाह के नबी रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगने में मसरूफ है। अल्लाहु अकबर। इनाम क्या मिलता है फिर आप देखें, दूसरे दिन सुबह जंग होती है, अल्लाह तबारक व तआला 313 के मामूली से लश्कर को अल्लाह तबारक व तआला 1000 के लश्कर पर फतहयाबी अता फरमा देता है, फतहयाबी अता फरमा देता है। बताना क्या चाहता हूं, बताना यह चाहता हूं कि एक अल्लाह के आगे झुकने और गिड़गिड़ाने की आदत डाल दो, अल्लाह तबारक व तआला फिर किसी के आगे झुकने का मौका नहीं देगा। एक अल्लाह के आगे झुकने वाले बन जाओ, अल्लाह किसी के आगे झुकने नहीं देगा। एक अल्लाह के आगे रोने वाले बन जाओ, अल्लाह किसी के सामने रोने नहीं देगा। एक अल्लाह से गिड़गिड़ाने वाले, मांगने वाले बन जाओ, अल्लाह तबारक व तआला किसी से मांगने की नौबत नहीं रखे। तो मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ाते हुए दुआएं मांगने की आज जरूरत है। आज हमारी दुआओं में ये गिड़गिड़ाना, अल्लाह से रो कर मांगना, तड़पते हुए मांगना, अपने दिल से दुआएं करना और इस तरह से अपनी मुसीबतों को, परेशानियों को, अपने मसाइल को अल्लाह के सामने रखकर तन्हाई में रोते गिड़गिड़ाते हुए और इसी तरह से डरते हुए, अल्लाह से उम्मीद रखते हुए आज दुआएं मांगने की जरूरत है। यही तजर्रो है, तजर्रो इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। और अगर कोई इंसान ऐसे दुआओं से, तजर्रो से अगर एराज करता है, नहीं मांगता, अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज होता है। दुनिया का ये दस्तूर है कि अगर 2-4 बार मांग लो तो नाराज हो जाते हैं। अल्लाह का ये कानून और उसूल है कि अगर अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उस पर गजबनाक होता है, जो अल्लाह से मांगता है अल्लाह उससे तो खुश होता है। तो लिहाजा अल्लाह को खुश और राजी करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगने की कोशिश करें, दुआओं में गिड़गिड़ाना और इस तरह से रोना, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह से देने की उम्मीद रखते हुए दुआएं मांगना, ये अपनी आदत बना लें। रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को दुआ के सिलसिले में कसरत से अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए।